कहीं लो
ছাইলো বিশ্বজিৎ বাবু ওড়িশার পরম্পরা ওড়িশি রাগটি ভৈরবী রাঘবের আধারিত রচনা বনমালী দাস তাল আসিব দাদরা মাত্রা ছ ইন্দিবা লীলা রতন মুদি রে ইমাদক অবা কাহিলো মোহন মুরলি ছইল সজনী মোহন মুরলি ছাইলো সজনী মোহন মুরলি ছাইলো সজনী মোহন মুরলি ছাইলো সজনী মোহন মুরলি ছাইলো হিন্দি বরণীর রতন মুদির হিন্দি রতন মুদির হিন্দি বরণীর রতন মুদির হিমাদক কাহিলো মোহন মুরলি ছাইলো সজনী মোহন মুরলি ছাইলো সজনী কি সুন্দর মৃদু বাণিল সজনী কি সুন্দর বাণিল সজনী সতে কি পিউষ ঠানি সতে কি পিউষ ঠানি সতে কি পিউষ ঠানি সতে কি পিউষ da pa ma ga ma ga re sa ga ma pa ga ma pa ga ma pa ga ma pa da pa ma ga re sa sa re ga ma pa da pa da ni da re sa sa re sa ni da ni da pa da pa da ni da ni da pa da pa ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni oh no murali ailo saja
মোহন মুরলী চাইলো হিন্দি বরণীল রতন মুদি হিন্দি হিন্দি বরণীল রতন মুদিরে এ মদন বা চাহিলো মোহন মুরলী চাইলো সজনী মোহন মুরলী চাইলো বাবা 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 নানি দা মামা 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 দা মামা গা 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 মা মামা গা রে সারে গা মা পা দা মামা গা মা গা রে সা 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 মোহন মুরলী চাইলো গামা পা গামা পা গামা পা গামা পা দা মামা গা মা গা রে সা সারে গা রে গামা গামা পা মা পা পা দা নি দা রে সা সারে সা নি দা নি দা পা দা পা সারে দা নি দা পা দা পা গামা দা নি দা গামা দা নি দা গামা দা নি মোহন মুরলী সাজনী মোহন মুরলী চাইলো সাজনী মোহন মুরলী মোহন মুরলী মোহন মুরলী চাইলো जंकडे तुम सदाभास मातो सिंहवाहिनी सारदे मम कंठे वस नित्य मातो वाक्य देवी नमस्तुते लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः नारायणं पराक्षरा नारायणं परमवेदा नारायणं परंगति प्रभु नारायणं परामुक्ति ताको 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 तागरी भजं श्री गुरु देवंक श्रीपय Bye.
শ্রী গুরুদেবাঙ্কা কৃপায়ারা আরে গাইবারা দেবঙ্গ শ্রী পয়র আরে ভাই বড় स्थान स्थित स्थित परम पूज्य परमाराध्य श्रीरचनम सुंदर निर्विकल्प निरंजन निरंजन पद्म पल्लास नयन नयन करुणार मरुणालय नटकुट लंपट भानत भवतट परम प्रेममय हृदय आह्लादक
महाप्रभु सत्यनारायण देव सत्यनारायण देव पीठर पीठेश्वर महाप्रभु विश्वकर्मा देव देव ग्रामर ग्रामेश्वर तथा ग्रामेश्वरी देवी देवी ग्रामर चतुर्पार्श्वर विराजित समस्त देवादेवी देवादेवी श्री गुरु एवं माता पितांकर अभय चरणारविंदरे बिंदरे सर्वादो अनंत कोटि प्रणाम। बाबा उपस्थित मोर साहित्यानुरागी भगवत रस पिपासु भगवत संत सज्जन कदम्ब दूर दूरांतर छुटी आसीथिबा भगवत रस पिपासु हरि रस पिपासु पिपासु समस्त सुधी सज्जन वृंद लेकिन बूंदी बूंदी उत्कलिया आर्जिया पुराण तुसिनी मातृकल्पा भगिनी कल्पा उत्कलिया गृहलक्ष्मी सती सीता चुरपिणी प्रज्ञावादिनी पुराण तुसिनी माँ भौनी माने मोर लेकिन मोर भी खाली तमर नुआ म समस्तंकर तथा ये देश एवं जातिर भविष्य कुना कुनी बालगोपाल उदित सूर्य पलार दत्ता दाता उद्योक्ता उद्योक्ता जजमान जजमान आबाल वृद्ध वनिता वनिता समस्तंकर हृदय विराजमान करुथिबा आत्मा नारायण उद्देश्य रे उद्देश्य सर्वप्रथम अधम किंचन जनाऊँ कोटी कोटी प्रणाम। मोर एटी समस्त गोटे गोटे खुचरा गुड ना बाबू रे गुडना संस्कृति संपन्न पल्ली आज्ञा ये बाघुआ पल्ली ग्रामवासी मानकर आनुकूल्य आयोजित आज्ञा चतुर्दिनात्मक महाप्रभु सत्यनारायण पवित्र नाम यज्ञर आज्ञा आज्ञा आज है अंकुरार्पण जामी आज अंक अंक बड़ाबरे सुवर्णाल पंडित समंत मानकर निकट आम्भे मान दंडामान होइछे प्रथमार्धर भक्ति पुष्पार्घ्य अर्पण करबा पाई आम भाग्य गहळ चहळ करबा समान नाही सर धीर भाव रे परस्पर स्थान अलंकृत करिनियो जागा बाछि नि जतिक समय मंच पर मंचाचन हवा आज्ञा निजको प्रभुंकर जन जन सेवा कोली चिंता करी चिंता आज्ञा तांकरी सेवारे सेबारे काय काय मन मन बाक्य संपूर्ण भाव रे समर्पित करबा पई चेष्टा करियो आज्ञा आज्ञा हेलो चेष्टा करवानी आउ पूरा फूल तो हमरे लगाई दवा लगा लगा बाबा देखिबा वाह वाह तू एई छिबो हां सेठी बसिबा माइक तो सेमता बंधा हिचे आज्ञा आउ टिके टिके पाखको बंध नै माइक भलो हां पाला वाला को पे टिके दूर दूर हेला बहुत दूर हां हां से सदार देबे काली आदि अजवास सेमता टिके टिके हबो जहा समस्या आदि रहिबो निश्चित काली सदाडी हबो रह कुना पालार परंपरा पालार ऐतिह्य पालार मौलिकता को बजा रखी पूर्व सुरी मानकर पदांक अनुसरण पूर्वक पदटी मंगल स्थितक मंगलाचरण श्लोक तापर देखिबा पालार गतिपथ केते बाट अछि आउ हमकु केते बाट जीवा पाई पड़िबो लेखिले गात्रम भस्म चितम शीतम च हसितम हस्ते कपाल शीतम खट्वांगम च शीतम शीतम च वृषभम कन्ने सीता कुंडले गंगा भेन शीतम जटा पशुपति चंद्र शीत मूर्धानी स्वयं सर्वचितम ददातु विभवं पाप क्षयम शंकर पाप खेव शंकरा कुना आज्ञा गहळ करना धीर भाव रे बस एमती बसिबा रह 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 हाँ सी मझे बस से पटकी जीवा कौन कर हाँ सेटा ताकू दे दे ठीक हम हाँ हाँ सेटा पिंदे हम तोर हाँ ठीक अच्छे सेटा तू लगे पछुको
କୁନା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ମୁଁ ପାଠ କରିଛି। ଶ୍ଲୋକଟି ରଚିତ ହେଇଛି ଭଗବାନ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଅଧିବାସ ଜାମିନି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଆଜି ମାନସିକ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ତା କାରଣ ହଉଛି କୁନା ଏଇଆ ପାଲା ହଉଛି କାହା ପାଇଁ ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପାଇଁ। ନା ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର କୁହେ କଲେ ଯାହାର ଖାଇବ ଦେବେ ନନେ ବତା ନାମ ହାରେ ଦେବେ ନନେ ବତା ନାମ ହାରେ ଦେବେ ନନେ ବତା ନାମ ଆମ ଦେଶ କୁହେ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ ଆମ ଦେଶ କୁହେ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ କୁହେ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ ଆମ ଦେଶ କୁହେ ତାକୁ ନିମକ ଯାହାର ଖାଇବ ଯଦି ତାର ଚାରିପଦ କଥା ନ କହିବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ଐତିହ୍ୟ କୁହେ ଏଇଟା ନିମକ ହାରାମ। ତେଣୁ ମୋ ଚିନ୍ତା ଯେ ପାଲା ହଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ନା ନା ନହେଲେ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଷକ ଯାକ କେବେ ପାଲା କରନ୍ତି? ଏ ଦିନରେ ପାଲା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 4 ଦିନ ପାଇଁ ପାଲା ଫାଇନାଲ କରିଦେଇଛୁ। କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରାମ କଥା, ତୃତୀୟ ଦିନ କୃଷ୍ଣ କଥା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବା? ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ କଥା ସେ ଜଣେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଯାହା ବି ହଉ ତ ପୁରୁଣା ମୁହଁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ ପଣ୍ଡୁଶ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଦାସ ବାବୁ, ଏପଟେ ମାଣିକଗୋଡାର ସୁଶୀଲ ବାବୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ପରିଚିତ ମୁହଁ ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ ତେଣୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଶଙ୍କର କିମ୍ଭୂତ କୁନା କବି କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବସିତମ୍ ଦଦାତୁ ବିଭବମ୍ ପାପକ୍ଷେୟଂ ଶଙ୍କର। ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ନିଜେ ଶୀତ। କୁନା ଶୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛୁ? ମୁଁ ବୁଝିନି ଶୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିନି। କଣ ବୁଝୁଛୁ? ହେମାଳ କୋଲାଚ କୋଲ୍ଡ କାଲୁଆ ବରଫ ଆଇସୁ ଥଣ୍ଡା କେତେ ପ୍ରକାର କହିବି। ହେମାଳ ବିଶୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ କଣ ଡାକୁଛୁ ତାକୁ? ମୋ ଦାଦି ସିଏ। ଓ ଦାଦି। ତୁ ଦାଦା ଡାକୁନୁ ଦାଦି। ହଁ ଦାଦା। ରହ ତ ଦାଦା ଏତେ କଥା କହିକି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ବୋଧେ PhD କରିଛି ତାର ଜ୍ଞାନ। କହିଲା ଆଇସୁ ମେସିନ କଥା ସେ କଣ କରିବ? ନା ନା ସିଏ କଣ କରିବ? ମେସିନ କଥା ଅଛି କଣ ହେଇଗଲା ଭଲ କଥା। ର ମାଇକି ବାଲା ଜଣା ପଡିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟା ଓଡୁଆ ମାଇକି ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ମାଇକି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ବାବୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପରେ ଯଦି ମେସିନ ବିଗିଡିବ ସେ କଣ କରିବ? ନା ନା ତାଙ୍କ ହାତ କଥା ନୁହଁ, ସେ ତ ଭଲ ପିଲା। କାଲି ବାପା ଟିକେ ମାଇକି ବାଗେଇ ଦବ। ଏତେ ଦୂର ନୁହଁ, ଆଉ ଟିକେ ପାଖ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଭଳିଆ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ତ ପେଣ୍ଡାଲ ବଡ ସେ ସଜେଇ କରିଦେଲେ ଆଉ। ହଉ କୁନା ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବସିତମ୍ ଦଦାତୁ ବିଭବମ୍ ପାପକ୍ଷେୟଂ ଶଙ୍କର। ଅର୍ଥ ନିଜେ ଶୀତ। ଶୀତ ଶବ୍ଦର ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ସେଗୁଡାକ ଏ ଜାଗା ପାଇଁ କୋଉ ଗୋଟାକ ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କୋଉ ଶୀତ ଜାଣିବା ଟିକେ ଆଉ। କୁନା ଶୀତ ଗୋଟିଏ ତାଲବ୍ୟ ସ ଦୀର୍ଘଇକାର ତ ଶୀତ ହେଲା। ଶୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶୀତଳ ବା ଶୀତ ଋତୁରେ ଯୋଉ ଶୀତକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ତୁ ଜାଣି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉ ଶୀତ କଥା କହୁଥିଲି କୁନା ମୁଁ ଯୋଉ ଶୀତ କଥା କହୁଛି ସେ ଶୀତ ଏ ଶୀତ ନୁହଁ। ଶୀତ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ରସ୍ୱଇକାର ତ ଶୀତ। ଶୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଧବଳ। ସେ ଧବଳ କିଏ? ନା ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ନିଜେ। ସର୍ବଶୀତମ୍ ସବୁ ତାଙ୍କର ଶୀତ କହିଲେ ଧଳା। ଧଳା ସେ କିଏ? ନା ଦଦାତୁ ବିଭବମ୍। ବିଭବ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ।
आपण माने ए जगार जेते अछंती हेलो समस्त सेई भगवान समस्त संपद समस्त विभव हेलो समस्त ऐश्वर्य धन संपद जानी दियंतु किए से भगवान खाली सेतिकी नुह पाप खेयम शंकर शंकर अर्थ से शंकर भगवान हां आपण मानकर हाँ। आम पाला बाला 6-12 जनकर ये ग्रामर हाँ। अनुष्ठानर ये विश्वर कल्याण करी सकल पाप ताप हरण करंतु सर्वे बोलंतु आनंद गवा से ठाकुर किए अरे ठाकुर परा कहली पाप खेयम शंकर पाप समस्त पाप खेय करबा ठाकुर शंकर शंकर किए सबु तांकर धड़ा हाँ। कौन कौन धड़ा? गात्रम भस्म शीतम आया आया गात्र शब्दर अर्थ शरीर शरीर ଯାହାର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା आया आया ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ शिवलिया ଶିଉଳିଆ शिवलिया शिवलिया ନା आउ ପୁନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ कालिया ରାମଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ नेलिया ଶିବଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ शिवलिया ନା नाया ଶୁଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଧଳା हां ତାର ପ୍ରମାଣ प्रमाण କଲେ କରପୁର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର सारं भुजगेन्द्र हारं संसार तारं भुजगेन्द्र हारं संसार तारं भुजगेन्द्र हारं सदावसादं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ କର୍ପୂରର ବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ कर्पूर କୁନା କର୍ପୂରର ରଙ୍ଗ କେମିତିଆ धोला ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଆଉ କଣ आउरी धोला କର୍ପୂର ଗୌରମ ଗଲା आज्ञा ଗାତ୍ରମ ଭସ୍ମ ଚିତ୍ତମ हाँ ଗାତ୍ର କଲେ ଶରୀର ହଁ। ଶରୀରରେ ବିଲେପନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଗୁଡାଏ ଭସ୍ମ भस्म बोले ସେ पाउडर ଧଳା ଶରୀରକୁ ଆହୁରି ଧଳା କରିଦଉଛି ତେଣୁ ଶରୀରରେ ବିଲେପନ ହେଇଥିବା ଭସ୍ମର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଧଳା ଆହୁରି ଧଳା ଆଉ କଣ ଧଳା ଶୀତମ ଚ ହସିତମ ହଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ହଁ ହସର ରଙ୍ଗକୁ ନା ଧଳା ଧଳା ସେ ଡାବର ପେଷ୍ଟ ରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ ମାଡୁଆ କୋଉଠିକାର ପରିଷ୍କାର ଧଳା କଣ ଡାବର ପେଷ୍ଟ ଆଙ୍କର ପେଷ୍ଟର ପ୍ରଚାର ଦିଟା ଯାକ କରୁଛ କି ରେ ୟାଙ୍କର ର ମାଡୁଆ ଆଜ୍ଞା ତୁ ହସିଲୁ ଏଇଟାକୁ ଜମ ହସେଇଲା ସାର୍ କହିଲେ ହସିବାକୁ ମୁଁ ହସୁଛି କଣ ତୁ ଏମିତିଆ ପାଟିକନା ଶୁଣୁ ବୋଉ ପଠେଇଛି ମତେ କଣ ଏମିତି କଥାଟା କରିବୁ ପାଟିକନା ଶୁଣୁ ଏ। କୁନା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ତୁ ପାନ ଛାଡି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆସିଲା କଲର ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଲୋକ ହସିଲେ ମଉସା ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ ଧଳା ଦେଖାଯିବ ନାଇଁ 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 ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପାନ ଖାଇକି ଦାନ୍ତକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ସାରେ। ସେମାନେ ହସିଲେ କଣ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଧଳା ଦେଖାଯିବ ନା, ନା। ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ ବାହ୍ୟ ମତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ପାନ ଖାଆନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଶୁଭର ନା 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 ୟା ଭିତରେ ପାଲା ମାଧ୍ୟମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା କହୁନ ଆପଣ ମାନେ ପାନ ଯୋଉ ଆଜିର ଯୋଉ ପାନ ଆଜ୍ଞା ମଉସା ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଅତୀତର ଯୋଉ ପାନ ଥିଲା ବହୁତ ସିଏ ପଞ୍ଚରସରେ ତିଆରି ହଁ। ସିଏ ବରଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା ବା କିଛି ଉପକାର କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ ପାନକୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ପାନ ଉପକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପକାର କରିବ ସବୁ ଅପକାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇଦବ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ଯିବେ Yes. ସେ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ହଁ। ପାନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଯେ କର୍କଟ ରୋଗ ଗ୍ରାସନ କରିବ ତା କିଏ ଏ କହିବ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନା ନା। ପାଲା ହଉଛି ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବିନି ନା। କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାନ ଭଳିଆ ଗୋଟାଏ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ରଖିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍। ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପିଲା ଦିନରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ନନା ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କଣ କୁହେ? ପୁଅ ମନେ ରଖିଥା ପାନ ବିଡି ନୁହେଁ ଛୋଟିଆ ନିଶା ପାନ ବିଡ଼ି ନୁହେଁ ଛୋଟିଆ ନିଶା ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ କାଳେ ପଇସା ପଡେ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା 20-30 ଟଙ୍କାରୁ
ସାର୍ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିବ ନା ଦିନକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେ 20-30 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଲେ ବା ଆଉ କୋଉ ବାଟରେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଅବଶ୍ୟ ପାନକୁ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କଥା ବୁଝିଲେ ଛାଡିଦେବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ପାନ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦଳକୁ ପାନ ଖାଉଛି ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଗୋଟେ ବେଶୀ ଭାଷଣ ମାଇଲା ଆସି ମଞ୍ଚରେ ସେ ତ ପାଲା ଗାଇବ ଆମେ ପାନ ଖାଇଲୁ କେତେ ନ ଖାଇଲୁ କେତେ ତାର ଯାଏ ସେ କେତେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଭଳିଆ କଥା କହିବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କେବଳ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ନାହିଁ ନା ଗୋଟା କଥା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୋଧେ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ହସଟା ଧଳା କବି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି ହସ ହଉଛି 6 ପ୍ରକାର 6 ପ୍ରକାର ହସ ଭିତରେ ହାସ୍ୟ ରସ ଇଏ ଯୋଉ ଧବଳ ହସଟା ସିଏ ହଉଛି କେମିତିଆ ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ହସରେ କପଟ ନଥିବ ଛନ୍ଦ ନଥିବ ପର ଘର ବୁଡେଇ ଦେବାର ଇଏ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ନଥିବ ସିଏ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ ନିଷ୍କପଟ ହସ ତାରି ରଙ୍ଗ ଧଳା ଆପଣ ମହାଭାରତରେ କହିବେ ଶକୁନି ହସେ ଆଜ୍ଞା ଶକୁନି ପାନ ଖାଉ ବା ନ ଖାଉ ତା ହସକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଧଳା ହସ କହିବ ଅର୍ଥ ସେଇ ହସ ଭିତରେ କୁରୁବଂଶଟାକୁ ଯେ ବୁଡେଇ ଦେଲା ଛନ୍ଦ କପଟ ବିହୀନ ହସ ନିଷ୍କପଟ ହସ ସେ ହସ ହଉଛି ଧଳା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ହସ ସେଇଆ କେବଳ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅମଙ୍ଗଳର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ରେ ନା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ଶିବ ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛୁ ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଙ୍ଗଳ ସେ ନିଜେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳମୟ ନିଜେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ତାଙ୍କ ହସ ଏକଥା ଜଣାଉଛି ନା ନାଇଁ କବି କହିଲେ ଗାତ୍ରମ୍ ଭସ୍ମ ଶୀତମ ଶୀତମ ହସିତମ ହସ୍ତେ କପାଳ ଶୀତମ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟା କପାଳ ନରମୁଣ୍ଡର କପାଳ ସେ କପାଳର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଖଟୁଆଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଆଶାବାଡି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଜଣେ ଯୋଗୀ କୁନା ଜଗତରେ ଯେତେ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଶାବାଡି ସେ ଆଶାବାଡିର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଶୀତମ ଚ ବୃଷଭମ ପାଖରେ ଅଛି ବାହନ ଯାହା ନା ବୃଷଭ ବାହନ ବୃଷଭ ଯସ୍ୟ ବାସୁକି କଣ୍ଠ ଭୂଷଣ ବାମେ ଶକ୍ତି ଧରମ ଦେବ ବାକାରାୟ ନମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ବାହନ ଅଛି ସେ ବୃଷଭ ସେ ବୃଷଭର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଆହୁରି ଧଳା ଶୀତମ ଚ ବୃଷଭମ କର୍ଣ୍ଣେ ସିଧେ କୁଣ୍ଡଳେ କାନରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯୋଡିଏ କୁଣ୍ଡଳ ସେ କୁଣ୍ଡଳର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଦେଖେ ଆଉ କଣ ଧଳା କର୍ଣ୍ଣେ ସିଧେ କୁଣ୍ଡଳେ ଗଙ୍ଗା ଫେନ ଶୀତମ ମସ୍ତକରେ ବିରାଜିତା ପବିତ୍ର ପ୍ଲାବନୀ ପୁଣ୍ୟତ୍ୱୟା ପତିତ୍ୱ ଧାରିଣୀ ଗଙ୍ଗା କୁନା ଗଙ୍ଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଗଙ୍ଗାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ବିରାଜିତା ପବିତ୍ର ପ୍ଲାବନୀ ପୁଣ୍ୟତ୍ୱୟା ପତିତ୍ୱ ଧାରିଣୀ ଗଙ୍ଗା ବଡ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ରେ ଝାଡା ଯାଇ ପାରୁନଥିବେ ଶୋଇ ପାରୁନଥିବେ କାହିଁକି ବାଡେଇ ଗଙ୍ଗା କଣ ଛୋଟିଆ ନା ଏ ପେଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଗଙ୍ଗା ଆରେ ଏଡେ ବଡ ଗଙ୍ଗା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ବୁଲିଲେ ଶୋଇ ପାରୁନଥିବେ ଖାଇ ପାରୁନଥିବେ କି ହଇରାଣ ହଉଥିବ ଓ ତ କହିବା କଥା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି ଅଛି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିବେ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା କୁନା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିବା ଖାଲି ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟା ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା ବୁଝେଇଦେବା ଗଙ୍ଗା ଫେନ ଚିତମ ଜଟା ପଶୁପତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଜଟା ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଗଙ୍ଗା ଫେନ ଚିତମ ଜଟା ପଶୁପତି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଦ୍ଧ ମୂର୍ଧନି ମସ୍ତକରେ ବିରାଜିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ୍ର ଯୋଛନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା
ସର୍ବସିତମ୍ ସିତମ୍। ଅର୍ଥ ନିଜେ ହେଲୋ ଯେତେ ଆୟୁଧ ହଁ ଯେତେ ବାହନ ବାହନ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା ବାସ୍ ସବୁ ଧଳା ପରେ Yes. ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଧଳା ଧଳା ପରିଷ୍କାର। ଅର୍ଥ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେଲୋ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ କଳଙ୍କ ନାହିଁ କଳଙ୍କ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା। ନିର୍ମଳ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକଳ ସମ୍ପଦ ବିଭବ ଦାନ କରି ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ ବାସ୍। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ ହରି ବୋଲ।